சாருண்டோ? என்ன ரசிகர் மன்றமா? இல்லை, ரசிகன். எங்கேருந்து வரீங்க? என் பேர் குருபிரசாத், கொச்சியிலிருந்து. ஓ, நீங்கள் தானே அது? ஒரு நிமிஷம் சார். സാർ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുരുപ്രസാദ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗുരുപ്രസാദ്. ഹേയ്, എന്തേതെല്ലാം? സാർ, സാറിന് കട്ടൗട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. വാ അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ. വാ 1 മിനിറ്റ്. പ്രസാദ് ഇരിക്കേ. കുഴപ്പമില്ല സാർ. കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ഒന്നും വേണ്ട സാർ. അത് പറ്റില്ല. ഒരുപാട് നാളായാലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. മറക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്നെ? താങ്ക്സ് സാർ. ഹലോ മണി സാർ, JR ആണ്. ഇല്ലല്ലോ, ഒന്നുമില്ല. ഒരു ന്യൂ ഫേസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ഒരാളെ അയക്കാം. കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു ഗുരുപ്രസാദ്. ആള് മിടുക്കനാ. സാറിന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ സാർ, ഐ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റർ. താങ്ക് യു സാർ. മണിരത്നം പുതിയ പടം എടുക്കുന്നു. തൃഷയാണ് ഹീറോയിൻ. ന്യൂ ഫേസ് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ പോയി കണ്ടാ മതി. വളരെ വളരെ മുറുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എടുക്കട്ടെ സാർ? എടുക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റാ സാർ. ഈ നുറുക്കിന് നിന്നെ വെച്ച് 3 പടം എടുക്കേണ്ടതാ സാർ. നെയ്യപ്പം തരട്ടെ സാർ? ആഹാ, ഈ നെയ്യപ്പത്തിന് ഒരു 5 പടമെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടതാ. വേറൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ സാർ? വേറെ അവലോസ് കൂടി. എടുക്ക്. സാർ, സ്പൂൺ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ? വണ്ടി 10 മിനിറ്റ് നിൽക്കും. ചായയും കാപ്പി കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇറങ്ങാം. என்ன சாரை பார்க்கணும். சார் இல்ல. எப்போ வருவாரு தெரியாது. சார் தான் வர சொல்லியிருக்காரு. இங்க பாருங்கண்ணே, சார் கூட போட்டோ எல்லாம் எடுத்திருக்கு. இதெல்லாம் எல்லாரும் தான் எடுப்பாங்க. கட் அவுட் கூட கொண்டு வந்திருந்தானே, தொலைஞ்சிருச்சு. சார் இல்லைன்னு சொன்னா உனக்கு புரியாதா? போயா. இல்லண்ணே, வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போறேன். இங்க பார்க்க மாட்டார். ஆபீஸ்ல போய் பாருயா. ஏய், சொன்னா தெரியாதா உனக்கு? ஆபீஸ் அங்க இருக்கண்ணே. தெரியாதுடா, போடா. அண்ணே. ஏய், என்ன லுக் விடுற? ഓഫീസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നേ. കാണിച്ച് തരാടാ. ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ എന്തോ. என்ன வேணும்? ஜேர் சாரை பார்க்க. எங்க இருந்து வர? கொச்சியில இருந்து. உன் பேரு? சார் தான் வர சொன்னார். சார் ஆபீஸ்ல இல்ல. சார் சொல்லுங்க சார். JR சார் கட்சி கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது. ஒண்ணும் கிடைக்காது. நீ யாரு? இவன் போறான் பாரு. யாரங்க? ஏய், இங்க வாங்க, வாடிப்பட்டி. போடுங்க, அப்படி போடு. போடு. போடா. என்ன பக்கமே எட்டி போக கூடாது. இன்னொரு தடவை கையை கால ஒடிக்கிறத கட் பண்ணி துண்டா. ஆமா, நல்ல விளக்கண்ணை விட்டு முழிக்கிற முழிய பாரு. உள்ள நுழைஞ்சிடறானே. എത്ര വൈകിയാലും ഞാൻ JR സാറിനെ കണ്ടിട്ടേ പോകൂ. யோ, வாயா வாயாங்க. என்ன வேணும்? இல்ல, JR சாரு. போயா வெளியா. வர சொன்னாரு. போயானா
സോറി സാർ, എക്സ്ക്യൂസ് மீ. எனக்கொரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? என்னொராள் ஃபாலோ பண்றேன், பயமா இருக்கு. யாரது? அந்த ஆளா? அவனை மிதிக்கிற மிதியில வம்பெல்லாம் வேண்டாங்க, என்னோட கொஞ்சம் தூரம் வாங்க. ஏன் இப்படி பயப்படுறீங்க? ஐயோ ப்ளீஸ் வாங்க வாங்க ப்ளீஸ். நான் ஆட்டோ பிடிச்சு வீட்டுக்கு போடுறேன். சரி. ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. இந்த காலத்துல யாரையுமே நம்ப முடியல. என் வீடு வரைக்கும் துணைக்கு வந்துடுங்களே. ஏன் இப்படி பயப்படுறீங்க? ஏறுங்க. எங்கம்மா போனோம்? யார் அந்த ஆளு? எதுக்கு உங்களை துரத்துற? தெரியாது, எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஏய் பயப்பட வேணாங்க. ஏய் ஆட்டோவை ஓரங்கட்றா. ஐயோ டேய் வண்டி நிறுத்துறா. வரேன்டா. என்ன இது குறுக்கால பொண்ணு வந்துட்டா? ராஸ்கல். சார் ஆட்டோ நிறுத்த சொல்றேன், போயிட்டே இருக்க நீ. என்ன சார் வண்டி அடிச்சு ஓடிக்கிறீங்க? பல்ல உடைச்சிடுவேன். ஸ்டேஷனுக்கு எடுக்கறா வண்டியை. ஸ்கூல் சவாரி இருக்குது சார். உனக்கு ஸ்கூல் சவாரி, சாருக்கு குதிரை சவாரியா? சார் நான் இந்த ஊர் இல்ல, கேரளா. அதனால என்ன? என்னடா முறைக்கிற? யார் அது? எனக்கு தெரியாது சார். உனக்கு தெரியாது, ஆனா அவ கூட ஆட்டோல போவேன். துணை கூப்பிட்டனால வந்தேன். அவங்க கூப்பிட்டாங்க, நீ கூப்பிடல. எங்க தள்ளிட்டு போற? எங்கடா தள்ளிட்டு போற? ஐயோ சார், நாங்க அப்படிப்பட்டவங்க கிடையாது. வீட்ல தெரிஞ்ச கொன்னே போட்டுருவாங்க. எங்களை விட்டுருங்க சார் ப்ளீஸ். அது சரி, டிராமா போடுறீங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து? டிராமா டிராமா. பஸ் ஏதுடா இவ்வளவு பணம்? பிக் பாக்கெட்டா? பிக் பாக்கெட்டா? ஸ்டேஷனுக்கு வரணும். நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மா கூட்டி ஸ்டேஷனுக்கு வரணும். அப்பதான் இது கிடைக்கும். ராஸ்கல், தொலைச்சிடுவேன், பிச்சிடுவேன் பிச்சு. நம்ம கிட்டே ஆத்ரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வா. ஏய் சார் 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 சார். போட்டு மாமா. ஏய் எங்க எங்க? ரூம் வெக்கேட்டியா சார்? சார் ரூம்ப காலி பண்ணுறீங்களா? എന്താ സാറേ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട്? പണമെല്ലാം പോക്കറ്റടിച്ച് പോയി. പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറ്റിച്ചതാ. എന്നിട്ട് ആർത്രേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേഷനേ ഇല്ല. ഭാഗ്യത്തിന് കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ സർ 3 ദിവസത്തെ വാടക. ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പം മൊത്തം തട്ടിപ്പാ. നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ വേണ്ടേ സൂക്ഷിക്കാൻ? ആ ദാ. നീ എൻ്റെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവൻ എന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി 1000 കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പഠിത്തം, ജോലി, ശമ്പളം എല്ലാം നുണ. എന്താ ആരോടും പറയാഞ്ഞേ? എനിക്കൊരു കുറവുമില്ലെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ സന്തോഷവതിയാ. എല്ലാം മനസ്സിലൊതുക്കുക. പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനിയിൽ 4 മാസമായി ജോലിയില്ല. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ജോലിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പോവും. എന്ന് വെച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഗ്ലാസും മെഴുകും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ആർട്ട് പീസുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഞാനുണ്ടാക്കിയതാ. 150 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും, 300 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. ഈ പൊട്ടിയ ക്ലാസ്സിന് 150 രൂപ? ഇതിന്റെ കളർ, ഇതിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം, ഇതിന്റെ ഭംഗി, ഇതൊന്നും നീ കാണുന്നില്ലേ? ഫോൺ എവിടെ വെച്ചേ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആരാ നോക്ക്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ആരാ? ഇത് ഗുരുവേട്ടന്റെ നമ്പർ അല്ലേ? അതെ. നിങ്ങളാരാ? നിങ്ങളാരാ? ഞാൻ അമ്മുവാ. അമ്മു, ഞാൻ രഞ്ജിനിയാ. എന്തൊക്കെയുണ്ടടി വിശേഷം? രഞ്ജിനിയോ? സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ. നിനക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ? പിന്നെ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ? കുഴപ്പമില്ല, സുഖമായിരിക്കുന്നു. അടുത്തുണ്ട്.
സംസാരിക്കുന്നോ? കൊടുക്കട്ടെ? വേണം. നീ ആദ്യം ഗുരുവേട്ടന് ഫോൺ കൊടുക്ക്. ശരി. ഹലോ, ഗുരുവേട്ടൻ എങ്ങനെയാ രഞ്ജിനെ കണ്ടത്? അതൊരു വലിയ കഥയാ, ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ശരി. നീ രഞ്ജിനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടണം, ഒരു 10,000 രൂപ അത്യാവശ്യം. ജെആറിന് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ വിളിക്കാം. ആ ഞാനെല്ലാം ജെആർ നിന്നെ വിളിച്ചത് സത്യം, ബാക്കിയെല്ലാം കള്ളം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? എന്ത് ചെയ്യാനാ, നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. ജെആറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരം വന്നില്ലേ? അയാളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പോണം. അതത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല. എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറെ അറിയാം, അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഈ കുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കുപ്പിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. മദ്യം വിഷമാണ്. മദ്യത്തിനടിമയായി ഭാര്യ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ജീവിതം എന്നു വേണ്ട എല്ലാം നശിപ്പിച്ചവരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുടി കാരണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഗ്രാഫ് തന്നെ താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. തലച്ചോറിനെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന മദ്യപാനെ രക്ഷിക്കണം. മദ്യപാനം നിർത്തണം. കുടുംബം ഭദ്രമാവണം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, സൂപ്പർ. താങ്ക് യു. എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു? അധികം വൈകാതെ നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവും. അതിനുള്ള അടവ് ഇപ്പോഴേ പയറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു shall I ask you one question? Yes. കുട്ടിയുടെ ശശിപോ സർ ടീ വേണ്ട ഒരു പൂപ്പ് പോടാ. ഇത്രയും നാള് കൂടെ നിന്നിട്ട് ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ പിന്നെ വാട്ട്സ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കളർ? ബ്ലൂ. ഓ then you're so possessive. നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറോ? പിങ്ക്. ഓ, നിങ്ങൾ നല്ല ഗ്ലാമർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓ അത് വെറുതെ. എന്താടോ ഏതോ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിനൊപ്പിച്ച് എന്നെ ഞാനും ഇങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന? സർ, ഞാൻ ഗുരുപ്രസാദ്. ആരെ? മണിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന്. സർ ഷോർട്ട് റെഡി, മാഡം വന്നാട്ടെ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കം. ഓക്കെ. ശശി ഇപ്പൊ വാടാ. ശരി സർ. എന്താടാ അയാൾക്ക് നിന്നെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? അറിയാം, കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്തോ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഞാൻ കുട്ടിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ? മൈ പ്ലീഷർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വരട്ടെ. സാർ, ഗുരുപ്രസാദ് സർ. അത് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇല്ല സാർ, മറന്നു. മണിയുടെ കല്യാണത്തിന് കണ്ട മദ്രാസിലേക്കിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സർ? ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ആ അതെ സർ. അത് ശരി. എപ്പോഴാ വന്നത്? 3-4 ദിവസമായി സർ. ആണല്ലേ? തനിക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അയ്യോ, പണമൊന്നും വേണ്ട സർ. എന്നാ പിന്നെ ആളെ വിടറോ. ശശി, നീ കമ്പനി വണ്ടിയിൽ പോടാ. ഓക്കെ സർ. നാളായിട്ട് ഏത് വണ്ടിയിലെ പോണ്ടെന്നില്ല. അമ്മേ, ജയറിനെ കണ്ടു അമ്മേ. അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയില്ല അമ്മേ. ഒരു പരിചയം പോലും കാണിച്ചില്ല. എന്നോടൊന്നും പറയാതെ പോയി കളഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വലിയ മനുഷ്യനല്ലേ മോനെ? അവർക്കൊക്കെ എത്രയോ തിരക്കുകളുണ്ടാവും. വലിയ വലിയ ആളുകളാവുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ 2-3 പ്രാവശ്യം പോയി കാണേണ്ടി വരും. മോൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒന്നുകൂടി ചെന്ന് കാണും, അപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും. ശരി അമ്മേ, വെക്കട്ടെ. എന്താടാ? ഒന്നുകൂടി ജയറിനെ കാണാൻ അമ്മ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കാണാനാ? അയാള് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. കാണണം, എങ്ങനെയും കാണണം. தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் ஷெட்டி நேற்று இரவு காலமானார். இன்று அவருடைய இல்லத்தில் அவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்த சினிமா பிரபலங்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர்.